یہ کتاب ماسٹر صاحب نے ہندوستانی مدارس کے بچوں کو ان کے علمی معیار کو ذہن میں رکھ کر کے سامنے رکھ کر کے لکھی، اور وہ خود ایک ٹیچر ہیں جو کہ ہندوستان جامعہ اسلامیہ سنابل جیسے ہندوستان کے اہم اور نمایاں ایک تعلیمی گاہ میں وہ استاد ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں اپنے 10 سالہ تجربات کا پورا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ تو پڑھاتے پڑھاتے تجربات بہت زیادہ حاصل ہوئے کہ طلبا اتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور ہر طالب علم کی یہی وہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی کتاب ہی تصنیف کی جائے، ایک ایسی کتاب ہی لکھی جائے، یا ایک ایسی سیریز بنا دی جائے جس سے طلبا بتدریج اس چیز کو حاصل کرتے رہیں۔ سر، آپ کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال کب آیا؟ ایک بات آپ نے پوچھی تھی کہ ان کتابوں میں آپ نے کیا دیا ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں۔ پبلشنگ کی ذمہ داری ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، ہر شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کتاب کے اندر یا ماسٹر سمیع اللہ خان صادق صاحب کے اندر کون سی ایسی بات دیکھی جس کو دیکھ کر آپ اس کتاب کی پبلشنگ پر تیار ہوئے؟ کہ ہمارے ساتھ میں پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں، کئی حضرات سے میں نے بہت ہی زیادہ استفادہ کیا ہے، اور ان کا میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ ان میں سر فہرست ہیں ڈاکٹر ارقم رئیس مدنی حفظہ اللہ۔ میرے خیال سے یا میرے علم کی حد تک کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے یا کوئی استاد ایسا نہیں ہے جس نے ہندوستانی مدارس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ مخصوص کتاب لکھی ہوگی نصاب کے لیے، بچوں کے ہماری لیے۔ کتاب مکمل طریقے سے انگلش میں ہے، لیکن ہم اردو میں سپورٹ ہم نے دیا ہوا ہے۔ تو سر، چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا اور پڑھ بھی رہے ہیں لوگ، تو سر اس کا فیڈ بیک کیسا رہا آپ تک؟ لوگوں نے کس طرح کی باتیں آپ سے کی اس کتاب کے متعلق؟ السلام علیکم ناظرین، میں فیضان افروز۔ آج ہمارے ساتھ رہبر اسٹوڈیو پر موجود ہیں ماسٹر سمیع اللہ خان صادق صاحب۔ آپ ہندوستان کی ایک مشہور تعلیمی درسگاہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں پچھلے 10 سالوں سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے انگلش زبان میں اپنا گریجویشن مکمل کیا، پھر اسی میں بی ایڈ اور ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی، اور تب سے لے کر اب تک سر ٹیچنگ لائن سے منسلک ہیں۔ سر نے اپنی اس ٹیچنگ جرنی میں بہت ساری چیزوں کو محسوس کیا، بہت سارے تجربات سے گزرے، انگلش زبان کی پیچیدگیاں اور خاص طور پر گرامر کی وہ پیچیدگیاں جن میں پڑھ کر طلبہ انگلش زبان کو مشکل سمجھنے لگتے ہیں۔ سر نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دی ایسینشیل انگلش گرامر کے نام سے ایک بک تصنیف کی ہے، جس میں سر نے انگلش زبان کو اردو زبان کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ سادہ اور عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ہم سر سے ان کی زندگی اور ان کی تخلیقات کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سر، آپ ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرو پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیع اللہ خان صادق ہے۔ میں فی الحال جامعہ اسلامیہ سنابل میں پچھلے تقریباً 10 سال سے ایز این انگلش ٹیچر سرو کر رہا ہوں، تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میری جو تعلیم رہی ہے، میں نے بی اے انگلش سے کیا ہے، دین ایم اے کیا ہے، بی ایڈ کیا ہے۔ تو اس طرح سے میری جو تعلیم ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ویسے تعلیم تو کمپلیٹ کبھی کسی کی ہوتی نہیں ہے، لیکن اب ایک حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے ایک اسٹاپ دے دیا ہے۔ سر، ایک میرا کوشچن یہ تھا کہ چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ وہ مدرسے لائن سے ہے، تو سر آپ کے پاس اپورچونیٹیز تھی کہ آپ عربک کو ایز اے کریئر چن لیتے، یا میتھس وغیرہ میں آپ نے کہا کہ میں اچھا تھا، اس کو اگر آپ ایز اے کریئر چن لیتے، لیکن سر آپ نے انگلش کو ایز اے کریئر چنا۔ سر اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا اس میں آپ کی دلچسپی زیادہ تھی، یا آپ اپنے فیصلے پر کہاں تک مطمئن تھے جب آپ نے انگلش کو ایز اے کریئر چنا؟ اس کا جو اسٹارٹ ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ جب میں پڑھ رہا تھا عربی مدرسے میں، تو میں نے یہ دیکھا جو ہمارے ساتھی حضرات تھے، یا جو میں نے بھی اسٹرگل کیا تھا انگلش لینگویج کو سیکھنے میں، کہ طلبہ کو کافی پریشانیاں ہوتی ہیں انگلش لینگویج کو سیکھنے میں۔ ان کو خاص کر تلفظ وغیرہ کا علم نہیں ہوتا ہے، الفاظ کو پڑھا کیسے جائے۔ تو ان چیزوں کے لیے میں نے بہت محنت کی، میں نے ڈکشنریز خریدے اور بار بار ان کا مطالعہ بہت زیادہ کیا، اور میں نے اپنے پروننسیشن کو صحیح کیا۔ تو چونکہ محنت میں بہت زیادہ انگلش میں کر لیا، تو اب مجھے لگنے لگا کہ یار کیوں نہ میں انگلش ہی سے پڑھائی کر لوں، اور انگلش کو ایز اے کریئر میں اپنا بنا لوں، اور میرے زندگی کا ایک مقصد ہو جائے کہ جو مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں ان کو میں ایک بہترین طریقے سے انگلش سکھا سکوں۔ سر،
آپ نے یہ کتاب دی ایسینشیل انگلش گرامر جو 5ویں جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے لکھی ہے سر، یہ کتاب ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے رہبر اسٹوڈیو نے آپ پہ یہاں پر مدعو کیا ہے۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ مارکیٹ میں چونکہ آلریڈی بہت ساری گرامر کی کتابیں موجود ہیں، اور اس میں بہت اچھے اچھے مصنف اور مؤلف ہیں جنہوں نے کتابیں تیار کی ہیں۔ سر آپ نے ان کتابوں میں کون سی ایسی کمیاں محسوس کی جن کو اس کتاب کے اندر آپ نے کور کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی، یہ آپ نے بہت ہی بہتر سوال کیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو واقعی پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہمیں کیا ہی ضرورت پڑی کہ ہم کتابوں کی تصنیف کریں، جبکہ میں اس میدان کا آدمی ہوں بھی نہیں، اور میں نے کتاب تصنیف کی۔ میں تو ایک ٹیچر ہوں، پڑھا رہا ہوں اتنے سالوں سے۔ خیر تجربہ تو ہو گیا۔ تجربہ جب میں کتابوں کو دیکھتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ بہت ساری کتابیں جیسے چل رہی ہیں، ابھی بھی مارکیٹ میں ہیں، چل رہی ہیں، کچھ نصاب میں کتابیں چلائی جاتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بچہ مکاتب سے آتا ہے، مکتب سے آتا ہے بچہ، اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، تو اسے انگلش پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اور ہم اسے ڈائریکٹ اسے پڑھنا سکھاتے ہیں کہ ایسے ایسے پڑھنے لگو۔ اب اسے کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے پروننسیشن ہی نہیں آتا ہے کہ لفظ کو پڑھا کیسے جائے گا، جوڑ جوڑ کر کے کسی طریقے سے وہ ملاتا تو ہے، لیکن پھر بھی وہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ایکچولی میں نے جب دیکھا تو بہت ساری چیزیں مجھے نظر آئیں، اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ میری کتاب جو ہے، تو سب سے پہلے جو یہ تمہیدیہ کلاس کے لیے، جو اعدادیہ تمہیدیہ یا ادنا کے لیے آپ کہہ سکتے ہو، یا جسے مکاتب میں پنجم کلاس میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ملے گا بچوں کو۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو میں نے بات کی ہے، اس میں بیسکس آف گرامر کی ہی بات کی ہے کہ گرامر کی جو بیسک چیزیں ہیں کہ الفابیٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہم نے قائم کیا ہے، کنٹینٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بیسکس میں لکھا ہے الفابیٹ، لیٹر، ٹائپس آف لیٹرز، ورڈز، فریز، سینٹینس۔ ہم نے اس پر بات کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشنز وغیرہ یہ کیا ہوتی ہیں، جو بنیادی چیزیں طلباء کو پتہ چل جائیں۔ اس کے بعد جب ہم ناؤن کو پڑھانے لگے ہیں تو ناؤن کے کائنڈس اور ورک شیٹ کے بارے میں، یعنی ہر چیپٹر میں ہم نے ورک شیٹ قائم کیا ہے کہ بچہ پڑھے اور ورک شیٹ میں پریکٹس کرے تاکہ وہ ایکسپرٹ ہو جائے اس چیز میں۔ آپ دیکھیں گے کتاب میں ہم نے جو بھی چیز شروع کی ہے، سب سے پہلے ہم نے انگلش میں دیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ بچہ انگلش میں پہلے چیزوں کو دیکھے۔ اب اسے اگر انگلش میں چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، پھر وہ اردو کی چیز کو پڑھے۔ یہاں اردو میں بھی وہی چیز دی گئی ہے، سپورٹ کے طور پر اردو کو دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا ہے پورا، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب ہماری اردو میں ہے۔ ہماری کتاب مکمل طریقے سے انگلش میں ہے، لیکن ہم اردو میں سپورٹ ہم نے دیا ہوا ہے تاکہ پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے، جہاں پر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں حل ہو جائیں۔ ایک بات آپ نے پوچھی تھی کہ ان کتابوں میں آپ نے کیا دیا ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں، اور جو اس کتاب کو، ہماری کتاب کو جو یونیک بناتا ہے، منفرد بناتا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کتاب میں پروننسیشن ایڈ کیا ہے۔ لیول وائز آپ دیکھیں گے، جیسے یہ کتاب ہماری ہے 5ویں والی، تو اس میں ہم نے اردو ناموں کو کیسے لکھا جاتا ہے، غین کو کون سے لیٹر کے کمبینیشن سے ہم لکھیں گے، زواد کو کیسے لکھیں گے، زو کو کیسے لکھیں گے، زے کو کیسے لکھیں گے، جن کی آواز کہاں سے نکل رہی تو ہم کیسے لکھیں گے، وہ ساری چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ باقاعدہ ہم نے قاعدے بنا کر کے، ایگزامپلس دے کر کے، پھر اس کے بعد پریکٹس سیٹ کر کے ہم نے اس میں مہارت بچوں کو حاصل کرانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری کتاب کی جو منفرد بات یہ ہے کہ ہم نے جو پروننسیشن ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے جو رائٹنگ اسکل پر بہت ہی بہترین ہم نے کام کیا ہے تاکہ بچہ لکھنے میں ماہر ہو جائے، بولنے میں ماہر ہو جائے ٹرانسلیشن اسکل کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو 5واں سیکشن قائم کیا ہے، ہم نے ووکیبلری کا یعنی لغات کا سیکشن قائم کیا ہے، جس میں 2 طرح کے لغات کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے جنرل ووکیبلری، جو روزمرہ کے الفاظ جس میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے کچھ اسلامی الفاظ ہیں، کچھ بیوٹیفل ورڈز کر کے ہم نے سیکشن قائم کر دیا، اور اس میں روزمرہ کے الفاظ، پھلوں کے نام، پھولوں کے نام، احساسات، جذبات کے نام، اس میں ایک ایڈوانس ووکیبلری کا سیکشن ہم نے قائم کیا ہے۔ اس میں ہم نے سینونیمز وغیرہ یعنی مترادفات کا ذکر کیا ہے، اینٹونیمز کا ذکر کیا ہے، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کا ذکر کیا ہے، ایڈیمز اینڈ فریزز کیا ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، پرووربس کیا ہوتے ہیں، سلینگ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے
प्रीफिक्सेस सफिक्सेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमने ज़िक्र किया है, ताकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्लास में अगर टीचर नहीं भी पढ़ाता है, जैसे वोकैबुलरी का सेक्शन है और हमारा ट्रांसलेशन का सेक्शन है, अगर क्लास में टीचर नहीं पढ़ा पाता है, वक़्त की तंगी की वजह से अगर नहीं बाय द वे अगर नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा खुद से सीख सकता है, क्योंकि हमने उर्दू में इतने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट फराहम किया है, ताकि उसके समझने में कोई दिक्कत ना कोई चैलेंज का सामना उसे ना करना पड़े। सर इस किताब को चूँकि मैंने भी पढ़ा है और शुरू से आखिर तक देखा है इस किताब को मैंने, तो इस किताब के अंदर आपने इंग्लिश ज़बान को उर्दू ज़बान के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है। सर लोग ये कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश ज़बान सीखनी है तो आपको इंग्लिश में ही सोचना चाहिए। आप इंग्लिश के रंग में एकदम ढंग जाइए। तो सर आपने इस किताब के अंदर इंग्लिश ज़बान को उर्दू ज़बान की मदद से जो समझाने की कोशिश की है, तो आपको क्या लगता है ये तरीक़ेकार कहाँ तक कारआमद साबित होगा बच्चों के लिए? अ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और मेरे ज़हन में जब मैं सनाबिल में या मदरसे में जब से भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है तलबा के अंदर, जैसे हमारे सनाबिल में भी इंग्लिश मीडियम की किताबें दाखिल निसाब हैं। मैं ये देखता हूँ कि तलबा को हम पढ़ा तो देते हैं, हम समझा देते हैं, लेकिन तलबा कुछ कुछ देर में 2-4 दिनों में वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, जो चीज़ हम उन्हें इंग्लिश में समझाए रहते हैं। तो फिर मुझे एहसास होता है कि ये जो प्रोसेस है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश का प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें काफ़ी वक़्त लग जाता है इंग्लिश को सीखने में, क्योंकि वो एग्ज़ैक्टनेस जो होती है ना, कि करेक्शन जो प्रिसिज़न होती है 100%, उस पर इंसान पहुँचते-पहुँचते काफ़ी वक़्त लग जाता है। वो लफ्ज़ का सही माना क्या होता है, अपने जब मदर टंग में फर्स्ट टाइम जब वो जान लेता है कि हाँ, इस लफ्ज़ का क्या माना है, उसकी सेकेंडरी मेमोरी में वो चीज़ें चली जाती हैं, और उसके थ्रू वो चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है। आप देखेंगे कि इवन आप भी मदरसे में, शायद मदरसे में पढ़े हैं, आपको भी जब उर्दू में कोई चीज़ बताई गई होगी, शायद वो चीज़ आपके ज़हन में ज़्यादा दिनों तक टिकी होगी, शायद अब तक हो आपके ज़हन में, बजाय इसके कि कोई चीज़ इंग्लिश में कहीं कोई स्पीच दे रहा हो, तो वो बात आपके ज़हन में शायद अब तक नहीं होगी, या शायद आप भूल गए होंगे। उसके 2 घंटे बाद भी आप भूल जाते हैं। तो जहाँ तक कि किताब को उर्दू में तस्नीफ़ करने का, किताब देखेंगे, किताब तो इंग्लिश में है, लेकिन हमने उर्दू में सपोर्ट दिया है। आपने जैसे कहा कि उर्दू में आपने लिखा है, सर मैंने पढ़ा भी है इस किताब को इसमें सपोर्ट देने की कोशिश की गई है उर्दू जी, ज़बान उर्दू में सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। हमने कभी भी किताब में पूरे कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि हमने नाउन को कहीं इस्म लिखा हो, क्योंकि हम आपको यहाँ उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमने नाउन को नाउन ही कहा है, वर्ब को हमने वर्ब कहा है, एडजेक्टिव को हमने एडजेक्टिव कहा है, इसी तरह से एडवर्ब को एडवर्ब कहा है। यानी जो भी चीज़ें हैं, नाम हमने वही लिया है, हमने सिर्फ़ सपोर्ट दिया है, ताकि उर्दू जो जानकार हैं, कि वो किताब को जब पढ़ेंगे, कोई चीज़ इंग्लिश में अगर उन्हें समझ में नहीं आ रही है, तो उर्दू का वो लाइन पढ़ कर के वो चीज़ उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज़ ये जो उर्दू सपोर्ट है, वो तलबा के लिए है, कि मदर टंग उनकी उर्दू है या उर्दू जानते हैं, तो उनके ज़हन में ज़्यादा दिनों तक टिके, इसलिए हमने ये काम किया है कि उर्दू में हमने सपोर्ट दे दिया है। सर चूँकि ये किताब पब्लिश्ड हो चुकी है और लोगों के हाथ में पहुँच चुकी है, तो सर चूँकि बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा और पढ़ भी रहे हैं लोग, तो सर इसका फीडबैक कैसा रहा अब तक? लोगों ने किस तरह की बातें आपसे की इस किताब के मुतालिक? बिल्कुल, वाक़ई मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात से, और मेरे वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि किताब वो इतनी जल्दी मकबूल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है इस बात पर, कि जिस दिन किताब का इजरा होना था, उस दिन किताबों के इतने सेट बिके कि मैं खुद हैरान रह गया कि मतलब इतनी जल्दी लोगों को कैसे इतना इल्म हो गया कि ये किताब पब्लिश हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 400 प्लस कॉपीज़ इसकी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और इस पर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि जो मदारिस हैं, वो बिहार के हों या बंगाल के हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, सैंपल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप मुझे एक सैंपल दे दीजिए। एड्रेसेस भेज रहे हैं, और हमने जो पब्लिशर हमारे हैं, हमने उनको ऑर्डर कर दिया है कि आप जो एड्रेसेस आते हैं आप उन पर डिस्पैच करते रहिए। हमारे यहाँ एक शेख अब्दुल बर मदनी हफ़िज़ुल्लाह हैं, जिन्होंने मुझे इसकी तहरीक दी। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब ऐसी किताबें मौजूद नहीं हैं, जो तलबा के मेयार पर हों, मेयार पर सेट हो रही हों, और मदारिस के तलबा के लिए हों, ख़ास तौर पर मदारिस के तलबा के लिए हों। हिंदी में कुछ किताबें हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, मदारिस वाले बेचारे वो उनको मजबूरन चला रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो
आप ऐसा कुछ करिए ताकि उनको एक ऑप्शन मिले और उनको एक सॉलिड फाउंडेशन मिल पाए इंग्लिश ग्रामर में चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पोकन हो, लिटरेचर हो, सारी चीज़ों में एक फाउंडेशन मिल पाए। जी सर। उन्होंने मुझे बारहा कहा, इतना मुझे कहा कि वो चीज़ एक दिन जाकर के मेरे दिमाग पे मतलब घर कर गई कि मैंने सोचा कि नहीं शेख इतना कह रहे हैं कि तो मैं भी एक कदम बढ़ा ही देता हूँ। जी सर। और इस तरह से किताब की शुरुआत हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद किताब आप हज़रात के सामने है। सर एक सवाल मेरा ये था कि आपने किताबें लिखी है और माशाल्लाह बेहतरीन किताबें लिखी है। तो क्या आपने ये जो किताबें लिखी है इसमें आपने सारी मेहनत खुद की है? इस किताब को मंज़र आम पर लाने में किसी और शख्स का भी हाथ है? ये वाक़ई एक बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए कि जब मैं किताबें लिखने के बारे में सोचने लगा, मैंने ज़िक्र किया शेख अब्दुल बर मदनी हफ़िज़ुल्लाह से कि मैं किताबें लिख तो लूँ, लेकिन फिर छपाई का कैसे होगा? मेरे पास तो इतना सरमाया होता नहीं है कि मैं इस तरह से मतलब कर सकूँ। तो वो बोले कि मार साहब आप किताब लिखिए, आप मेहनत कीजिए, इसकी फ़िक्र मत करिए। बहुत सारे लोग हैं, आपकी किताब को देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि किताब में अगर चीज़ रहेगी तो वो खुद मतलब राज़ी हो जाएँगे और सामने से पेशकश करेंगे कि आपकी किताब मैं छपवा देता हूँ। फिर एक दिन ऐसे हमारे एक उस्ताद हैं और हमारे साथी हैं, साथ में पढ़ाए भी हैं, जामिया इस्लामिया सनाबिल में शेख अब्दुल कय्यूम सनाबिली जो कि जामिया से एमए उन्होंने किया है, फिर अभी सऊदी एम्बेसी में वो हैं। तो एक दिन उनसे मुलाकात हुई, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत ही गहरी हमारी दोस्ती है। 2017 से ही जब से वो पढ़ा रहे थे उसी वक़्त मुलाकात हुई थी और एक अच्छा हमारा बॉन्ड बन गया था। फिर बातों ही बातों में मैंने ज़िक्र कर दिया कि मैंने एक किताब लिखी है। तो बोले अच्छा आप और किताब लिखे हैं? आपने तो पहले ज़िक्र नहीं किया। और उन्होंने देखते ही कहा ये तो वाक़ई हम आपने बहुत ही उम्दा काम किया है, मदारिस के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रेज़ेंट आप दे रहे हैं। तो उन्हें 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 कुछ ऐसा लगा कि किताब में ऐसी चीज़ है, कि जो वाक़ई दूसरी किताबों से इसे मुनफ़रिद बनाती है और उन्होंने बेसाख्ता खुद ही कहा कि किताब के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं ही पब्लिश करवा देता हूँ। आप अगर पब्लिशर ढूँढ रहे हैं तो आप मुझे बताइए मैं पब्लिश करवा देता हूँ, इसमें कौन-सी बात है? आप इतनी उम्दा किताबें लिखे हुए हैं फिर भी ढूँढ रहे हैं लोगों को, चलिए मैं पब्लिश करा देता हूँ। थोड़ी तो इस तरह से पब्लिशिंग की ज़िम्मेदारी हमारे भाई साहब ने ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब तक सारा काम अंजाम दिया और अभी आपके सामने है किताब। सर जामिया इस्लामिया सनाबिल में मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने लगभग 7 साल आपसे तालीम हासिल की है। सर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया कि आपने इंग्लिश के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे, पोएट्रीज़ वगैरह भी लिखी है। तो उनमें जो आपका लेवल रहता है इंग्लिश का वो एक लेवल अलग रहता है। लेकिन सर जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो आपने इस किताब के अंदर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और सादा उर्दू का इस्तेमाल किया है। सर तो ये आपने इस किताब को लिखते वक़्त उर्दू में लिखते वक़्त क्या किसी शख्सियत से कस्ब-ए-फ़ैज़ किया या फ़ायदा हासिल किया है सर? जी, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है और इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे साथ में पढ़ाने वाले जो असातिज़े किराम हैं, कई हज़रात से मैंने बहुत ही ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया है और उनका मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं डॉक्टर अरकम रईस मदनी हफ़िज़हुल्लाह। मैंने उनसे भी काफ़ी चीज़ों के बारे में मशवरा लिया और उन्होंने मेरी किताब को उन्होंने पढ़ा भी और उन्होंने मुझे सजेशन भी दिया कि मास्टर साहब इसको इस जगह पर और बेहतर कर सकते हैं, इस चीज़ को इस अंदाज़ में लिखा जाए तो और बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कई-कई जगहों पर मेरी रहनुमाई की, चूँकि उनकी भी इंग्लिश में मानता हूँ कि उनकी इंग्लिश भी ठीक-ठाक है। अरबिक के वो माहिरीन में से हैं, लेकिन इंग्लिश भी उनकी ठीक-ठाक है। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इस तरह से उर्दू इस तरह से आप रखिए या इंग्लिश को थोड़ा-सा और आसान कर दीजिए यहाँ पर। उनके बच्चों के लेवल पे आ जाइए और इसी तरह से इनमें सर-ए-फ़हरिस्त हमारे अज़ीज़ अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जिनसे मैंने चूँकि अ, इनकी घंटियाँ और हमारी घंटियाँ ज़्यादा मतलब एक साथ खाली हुआ करती थी, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि इनके बगल में बैठ-बैठ करके और इन्होंने बड़ी शफ़क़त से, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने मुझे समझाया एक-एक मतलब जहाँ-जहाँ पर सेंटेंसेस में उर्दू के जुमलों में
करेक्शन होती थी, ये जुमला बैठ नहीं रहा है मास्टर साहब, उर्दू में इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। चूँकि मेरी इंग्लिश ठीक थी, लेकिन उर्दू में मसला था। मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मुझे ज़रूरत है सफ़ादा करने की। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा करेक्शन करवाई, और उसके साथ-साथ फिर कभी वसीम और रियाज़ी साहब के साथ बैठ जाता, क्योंकि वो भी, उनकी भी अदब बहुत ही बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने महसूस की। तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी करेक्शन की उर्दू में। और इसी तरीके से जब शेख अब्दुल बर मदनी साहब को वक़्त मिलता, तो उनके पास भी बैठ जाया करता था। तो मैंने अपने तमाम असातिज़ा हैं, यानी बहुत सारे असातिज़ा हैं जिनसे मैंने फ़ायदा हासिल किया, इस्तिफ़ादा किया। उनसे मैं बार-बार पूछता रहता था किसी सेंटेंस के बारे में, कि इस सेंटेंस को ऐसे अगर लिखा जाए उर्दू में तो कैसे लगेगा? तो वो मशवरा देते थे कि नहीं, इसको नहीं, ऐसे लिखिए आप। इस तरह से उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता है, उर्दू की तहज़ीब अलग है, इंग्लिश की तहज़ीब अलग है, तो आप ऐसे लिखिए उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया अपने असातिज़ा किराम से, जो हमारे साथ में पढ़ा भी रहे हैं, और उनका मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उन्हें इसका बदला ज़रूर दे। तो नाज़रीन, ये किताब जिसको हमारे सर मास्टर समीउल्लाह खान सादिक साहब ने लिखा है, मैंने इस किताब को इब्तिदा ता इंतहा पढ़ा है, और माशाअल्लाह ये किताब हर एतबार से हर फ़ील्ड के तलबा के लिए किताब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से चाहूँगा, जितने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, कि आप तमाम लोग इस किताब के मुताल्लिक़ अपनी-अपनी राय शेयर कीजिए। अब इसी के साथ हम अपने सर मास्टर समीउल्लाह खान सादिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, और यहाँ आकर हमसे गुफ्तगू की, और अपनी किताब के सिलसिले में अपनी राय पेश की, और सामईन को एक अच्छा व्यू पेश किया आपने। इसी के साथ मैं आपसे रुख़्सत लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हैं शेख अब्दुल क़य्यूम सनाबली हफ़िज़हुल्लाह। ये वही शख्सियत हैं जिनका अभी सर ने ज़िक्र किया, और इन्होंने ही इस किताब की पब्लिशिंग की ज़िम्मेदारी ली है। आइए हम सर से उनका एक शॉर्ट इंट्रो अपने नाज़रीन के लिए लेते हैं। सर, अपना एक शॉर्ट इंट्रो नाज़रीन के लिए पेश कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम बिन अब्दुल मुबीन सनाबिली है। सनाबिल से मेरी फ़राग़त सन 2002 में हुई है, और उससे पहले मैंने मऊ जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ से हिफ़्ज़ कुरान मुकम्मल किया था। मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के एक ज़िला सिद्धार्थनगर, जो कि हिंदो नेपाल के बॉर्डर पर वाक़ई है, उसी सिद्धार्थनगर के एक गाँव सरदार नगर से ताल्लुक़ है। मैं आपका रहबर स्टूडियो का बहुत ही ममनून हूँ कि आपने हमें इस किताब के ताल्लुक़ से याद किया, और इसी तरीके से मैं मास्टर समीउल्लाह खान सादिक साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तानी मदारिस के लिए बहुत ही अहम और मुनफ़रिद काम अंजाम दिया है। इस काम के लिए यकीनन वो काबिल-ए-सद मुबारकबाद है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस किताब की पब्लिशिंग की ज़िम्मेदारी आपने ली है। पब्लिशिंग की ज़िम्मेदारी एक अहम ज़िम्मेदारी होती है। हर शख़्स इस ज़िम्मेदारी को उठाने का अहल नहीं होता है। तो आपने इस किताब के अंदर, या मास्टर समीउल्लाह खान सादिक साहब के अंदर, कौन-सी ऐसी बात देखी जिसको देखकर आप इस किताब की पब्लिशिंग पर तैयार हुए? मास्टर समीउल्लाह खान सादिक साहब से हमारा तारुफ़ उसी वक़्त से है जब 2017 में तकरीबन मुसलसल 4 साल तक मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल में तर्जुमा और इंशा की क्लासें लेता था। शनिचर और इतवार के दिन, जिस दिन की हमारी छुट्टी होती है, वहीं से हमारा तारुफ़ मास्टर समीउल्लाह खान सादिक साहब से हुआ, और फिर ये ताल्लुक़ात मज़ीद गहरे होते गए। और मुख़्तसरन ये कि एक दिन हमारी मुलाकात हुई मास्टर साहब से, और उन्होंने ये ज़िक्र किया कि हमने ये किताब लिखी है, और मैंने उनसे कहा कि किताब हमें दिखलाइए। तो जो हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने किताब दिखाई। किताब वाक़ईतन मुझे बहुत पसंद आई। उसकी पसंद आने की देखिए मेन वजह ये है कि हिंदुस्तान के सारे मदारिस में अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे ख़्याल से या मेरे इल्म की हद तक कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है, या कोई उस्ताद ऐसा नहीं है जिसने हिंदुस्तानी मदारिस के लिए डेडिकेटेड मख़सूस किताब लिखी होगी, निसाब के लिए, बच्चों के लिए। मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, लेकिन वो किताबें सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तानी मदारिस के इल्मी मेयार, उनके ज़हनी मेयार, उनकी इस्तेदाद, वहाँ के तालीमी माहौल को
پیش نظر رکھ کر کے نہیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کتاب ماسٹر صاحب نے ہندوستانی مدارس کے بچوں کو ان کے علمی معیار کو ذہن میں رکھ کر کے سامنے رکھ کر کے لکھی، اور وہ خود ایک ٹیچر ہیں جو کہ ہندوستان جامعہ اسلامیہ سرابل جیسے ہندوستان کے اہم اور نمایاں ایک تعلیمی گاہ میں وہ استاد ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں اپنے 10 سالہ تجربات کا پورا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ کتاب دیکھتے ہی مجھے پسند آئی، اور پسند آنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ کتاب بہت ہی سہل اور عام فہم انداز میں انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ اس سے طلباء تو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، یعنی بہت سارے اس میں چیپٹرز ایسے ہیں کہ بچے خود پڑھ کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور طلباء کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ تعلیم انگریزی زبان سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ علم کی کوئی ایک معیار یا کوئی حد متعین نہیں، کوئی بھی شخص کبھی بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے بھی اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، وہ شروع سے لے کر کے 8ویں کلاس تک کی ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس سے استفادہ کر کے انگریزی زبان وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے۔ جی سر۔ سر اسی سے متعلق ایک سوال اور یہ کہ ابھی یہ کتاب جو سامعین کے ہاتھوں تک پہنچی ہے یا ناظرین کے ہاتھوں تک، وہ 5ویں جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے ہے، اور اس کی جو دوسری سیریز ہے 9ویں جماعت کے طلباء سے لے کر کے 12ویں جماعت کے طلباء تک کے لیے، تو وہ سیریز کب آنے والی ہے؟ جی، تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تو پہلے سوال میں یہ بات رہ گئی تھی کہ ماسٹر صاحب نے ہم سے تبادلہ کی گزارش کی، درخواست کی کہ کتاب سامنے ہے اور میں کسی ایسے پبلشرز کی تلاش میں ہوں جو اس کتاب کی پبلشنگ کی ذمہ داری قبول کر لے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور ماشاءاللہ ماسٹر صاحب تو پہلے سے تلاش کر رہے تھے، انہیں بھی خوشی ہوئی، اور ہم نے بخوشی ذمہ داری قبول کی، اور الحمدللہ اس وقت جو ہے ہماری جو پہلی سیریز ہے جو 5ویں جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے ہے، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اور آپ کا جو اس کے بعد کا سوال تھا کہ ہماری اگلی سیریز جو کہ 9ویں جماعت سے لے کر کے 12ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے خصوصی ہماری سیریز ہے، انشاءاللہ اس کتاب کے بعد لوگوں کے جس طریقے سے مشورے آئیں گے، جو لوگوں کے فیڈ بیک آئیں گے، کیونکہ ابھی بہت سارے ہندوستان کے مدارس جو ہے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، ہم سے فون پہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے آرڈر دیا ہے، اور ہم مدارس کو بھیج رہے ہیں۔ ابھی یہ مدارس اس کتاب کو دیکھیں گے، اور اس کو یہ کتاب جو ہے وہاں کے نصاب میں شامل کرنے کے تعلق سے اس پہ غور و خوض کریں گے، اور الحمدللہ لوگوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ ضرور ہم اس کو اپنے مدارس میں شامل نصاب کریں گے۔ تو یہ کتاب جب شامل نصاب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہم اپنی اس کتاب پہ کام جاری ہے، لیکن اس کام کو ہم اور تیز کر کے انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر یا 1 سال کے اندر ضرور ہم اگلے سیشن سے اپنی وہ کتاب بھی، وہ سیریز بھی ہماری منظر عام پر آ جائے گی۔